Semuanya kita buka saja pertemuan kita pada hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini kita materinya gurur ya, semula Pak Yudi ya, tapi karena sesuatu hal nanti Pak Yajid ya, jadi ada materinya ini yang bacain. Siap. Gitu ya. Untuk MR nanti Pak Rahmat itu. Sebelum itu kita mungkin sebagai pembuka kita setorong hafalan dulu dan barakah ya. Silakan kita hafalan surat Al-Anfal. Dulu ya. Silakan. Ya hafal aja lah. Dari awal ya. Dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq, benar enggak? Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum ya'lamun. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. Cukup. Sekarang saya lihat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم
والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قال اللهم Qalu وإذ قالوا Allahumma وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا ala abdina ولا أنزلنا على عبدنا والفرقان يوم التقى الجمعان الله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى وركبوا أسفل منكم ولو تواءتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة وهي من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفصلتم وتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الأمر كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله وتنازعتم في الأمر terus صدق الله العظيم. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan ya setoran hafalan sekaligus sebagai cara pertama melaksanakan surah Al-Quran hafalan. Mudah-mudahan makin berkah pada kita ini. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Selanjutnya ini kalam ketua, kalam nakib, Pak Rasid belum hadir. Kita doakan aja lah, mudah-mudahan beliau selamat dalam perjalanan. Amin ya Allah. Amin. Berikan kelancaran kepada urusannya. Das Selanjutnya saja sambil menunggu sambil ini kita materi gurur nih. materi Gurur. terus Nah, dibacain saja. Sama sekarang ini materi sudah pernah bacain ya. L1 juga. Ada juga. Kalau aku gak yang baca, Iya. Materi hurur judulnya. Gurur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil makan silakan. Pada kesempatan kali ini mari kita memuji Allah, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah. Mengucap Dikasih rumah, dikasih kendaraan oleh Allah. Dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Rumah yang tidak bocor merupakan kenikmatan. Rumah yang bocor juga nikmat. juga.
Kita bayangkan kalau banjir ya, masya Allah. Rumahnya nggak ada nyamuk, nikmatan yang ada nyamuk nikmat juga bangun malam. Iya. Pada kesempatan kali ini kita juga sampaikan salawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah adalah tauladan hidup kita ya. Mudah-mudahan kita termasuk barisan di belakang Rasulullah SAW. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan, membacakan materi tentang ghurur. Apa itu ghurur? Ghurur. Dalam perjalanan hidup seorang mukmin, penyakit hati merupakan ancaman yang lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Di antara penyakit hati yang paling halus namun mematikan adalah ghurur, yaitu tertipu oleh sesuatu yang tampak indah namun sejatinya menjerumuskan. Al-Quran berulang kali memperingatkan agar manusia tidak terperdaya oleh gelapnya dunia. Oleh itu pakai sapu. Kalau pakai sapu takut ya. Gelapnya dunia. Al-Quran berulang kali memperingatkan manusia agar tidak terperdaya oleh gelap dunia, janji-janji kosong setan, maupun rasa aman palsu dari azab Allah. Hal ini merupakan betapa seriusnya dampak ghurur dalam melemahkan iman dan amal seorang muslim. Para ulama menegaskan bahwa ghurur adalah jebakan halus yang membuat rasa cukup dengan amalnya, tertipu oleh ilmu yang dimilikinya, atau terlena dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga melupakan kewajiban bertaubat dan mujahadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyebut orang yang cerdas adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya dan mempersiapkan bekal akhirat. Sedangkan orang yang tertipu adalah mereka yang menuruti hawa nafsunya lalu berangan-angan kepada Allah tanpa amal nyata. Oleh sebab itu memahami makna ghurur, mengenali bentuk-bentuknya, serta mengetahui cara untuk menjauhinya merupakan kebutuhan mendesak bagi setiap muslim yang menempuh jalan iman. Dalam Al-Quran dikatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, surat Ali Imran ayat 185. Menurut bahasa, ghurur adalah berasal dari kata ghurra, berarti menipu, memperdaya atau membuai seseorang. Yang menipu adalah sesuatu yang tampak indah padahal sesungguhnya merusak. Kata ini dalam Al-Quran digunakan untuk menggambarkan kondisi manusia yang lengah akibat terpukul oleh gelap dunia, hawa nafsu, dan godaan setan. Ayat tadi juga menjelaskan bahwa bahwa meskipun tampak indah dan penuh daya tarik, hanya sarana yang fana dan keindahan yang semu. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menerangkan bahwa dunia adalah kesenangan yang sebentar, cepat berlalu, dan bisa menipu siapa saja yang menjadikan tujuan utamanya. Namun dunia bisa bernilai bila dijadikan kendaraan untuk ketaatan dan sarana mencari ridho Allah. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa ghurur sebagai keadaan tertipu dengan sesuatu yang dianggap baik padahal ia membinasakan. Beliau mencontohkan orang yang merasa aman dari azab Allah karena banyak amal. Contohnya, padahal amal bercampur riya, atau orang yang merasa dirinya mulia karena ilmu, padahal hatinya masih dipenuhi dengan kesombongan. Allah juga memperingatkan dalam firman yang lainnya, ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haqq
Hai manusia, sungguhnya janji Allah itu benar. Fala taghurkumul hayatud dunya wala yaghrurkum birabbillahil ghurur. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayamu, dan jangan pula menipu setan memperdaya kamu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Surat Fatir ayat 5. Dalam ayat ini terdapat dua bentuk ghurur. Yang pertama, tertipu oleh dunia. Yang kedua, tertipu oleh setan yang membuat manusia merasa aman dari azab Allah. Rasulullah mengingatkan, al-qaisu man dana nafsuhu wa amala lima ba'dal maut, wal azizu man atba'a nafsuhu wa hawahu wa tamma 'ala Allah. Orang cerdas adalah orang yang mampu mendudukkan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah orang mengikuti hawa nafsunya dan hanya berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis Tirmidzi. Hadis ini menjelaskan bahwa satu bentuk ghurur adalah merasa cukup dengan angan-angan kosong tanpa amal nyata. Atau banyak beramal tapi amalnya rusak. Yakni mengira bahwa Allah akan memberikan surga. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Al-Fawaid menjelaskan, ghurur adalah ketika seorang hamba menyangka dirinya sedang berbuat baik, padahal ia berada dalam kebinasaan. Seperti orang yang mengira dirinya dekat kepada Allah dengan bid'ah atau dengan riya dan sum'ah. TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Imam Qurtubi dalam tafsir Al-Jami Al-Ahkam Al-Quran menegaskan bahwa ghurur adalah sifat orang yang lalai, yang tertipu oleh panjang angan-angan sehingga melupakan bekal akhirat. Syekh Asy-Syadi dalam tafsir Al-Quran, dalam tafsir Al-Karim Ar-Rahman, menafsirkan surat Al-Fatir ayat 5 ini dengan mengatakan, janganlah dunia memperdaya kalian dengan perhiasannya, kesenangan yang cepat habis, syahwat yang menipu. Karena dunia itu fana dan tidak kekal. Dan janganlah setan memperdaya kalian dengan menanamkan rasa aman palsu bahwa kalian pasti mendapatkan rahmat Allah sehingga mendorong kalian menunda taubat. Dengan demikian, ghurur bukan hanya soal tertipu oleh dunia, gelap dunia, tapi juga tertipu oleh amal, tertipu oleh hawa nafsu, tertipu oleh angan-angan. Ia adalah penyakit hati yang membuat seorang merasa berada di jalan keselamatan padahal sedang melangkah menuju kebinasaan. Jadi kita tipu ya oleh kelalaian dunia ya, atau Dua, urgensi ghurur dan ancaman. Urgensi ghurur. Salah. Dua, urgensi menjauhi ghurur. Nah itu masih kan urgensi ghurur. Dan menjauhi Nanti penting itu ghurur gitu mah. tentangnya. menjauhinya. Menjauhi tentangnya ya, menjauhinya boleh. Ghurur adalah salah satu penyakit hati yang paling berbahaya karena sifatnya halus, samar, dan seringkali tidak disadari oleh pelakunya. Allah Subhanahu wa taala berulang kali memperingatkan agar manusia tidak terperdaya oleh setan dunia maupun hawa nafsu yang menawarkan rasa aman palsu. Firman-Nya dalam surat Fatir ayat 5 di atas, ayat itu mengandung dua peringatan keras tentang bahaya tipu dunia yang membuat manusia lalai dari akhirat dan bahaya tipuan setan yang menanamkan harapan palsu bahwa Allah pasti mengampuni meskipun tanpa tobat dan tanpa amal soleh. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata, dunia itu memperdaya dengan perhiasan dan gemerlapnya, sementara setan memperdaya dengan janji-janjinya dan angan-angan kosong yang ia taburkan. Karena itu Rasulullah mendorong kaum muslimin agar cerdas mengantisipasinya. Beliau bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati.
Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya lalu berangan-angan terhadap Allah dengan harapan kosong. Hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah SAW menegaskan bahwa hurur membuat seorang berangan-angan tanpa amal, merasa aman dari siksa dan menunda taubat. Astaghfirullahaladzim. Teguh ya, merasa aman gitu kan. Astaghfirullahaladzim. Ya. Padahal Allah memperingatkan jangan sampai berangan-angan kosong. Darhum yaqulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Fasawfa ya'lamun. Biarkan mereka makan, bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong. Maka kelak mereka mengetahui akibatnya. Surat Al-Hijr ayat 3. Berikut bahaya hurur. Apa? Satu. Berikut bahaya hurur. 1. Menggiring kepada kelalaian dan su'ul khotimah. Masya Allah. Orang gurur adalah orang yang mengandalkan rahmat tanpa amal hingga ia menunda tobat. Mengandalkan rahmat Allah tanpa amal, dan itu adalah kebiasaan yang nyata, kebinasaan yang nyata. Binasaan. 2. Dengan gelap dengan R-nya hilang beda. Gelap dan gelap. 2. Menghijab dari kebenaran. Jadi menutupi kebenaran kalau hurur itu. Salah satu tipuan terbesar adalah ketika setan membuat seorang hamba merasa dirinya paling benar, padahal ia sedang dalam kesesatan. Itulah hurur yang paling berbahaya karena menutup pintu taubat. Membuat manusia merasa cukup dengan dunia. Orang yang hurur berbuat dosa tetapi selalu berlindung pada angan-angan pengampunan tanpa usaha beramal baik atau memperbaiki amal. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَارِثُو الْكِتَابِ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang buruk, mereka mewarisi kitab lalu mengambil keuntungan dunia yang rendah dan berkata aku akan diampuni. Surat Al-A'raf ayat 169. Karena itu setiap mukmin penting untuk bersikap waspada terhadap sikap hurur. Para ulama menegaskan bahwa menjauhi hurur adalah bagian dari kesempurnaan iman dan kesungguhan dalam muhasabah diri. Seorang mukmin sejatinya hendak selalu hidup antara khauf dan roja. Tidak terlalu pesimis sehingga putus asa dari rahmat Allah dan tidak terlalu optimis sehingga merasa aman dari murka Allah. Allah SWT menegur orang yang merasa dirinya aman. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirin. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Padahal tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Al-A'raf ayat 99. Siapa yang menunda tobat dan merasa cukup dengan angan, maka itulah orang hurur. Sedangkan orang mukmin yang hendaknya benar-benar cerdas dengan selalu menghitung dirinya, memperbanyak amal dan tidak merasa aman dari azab Allah. Apalagi menjauhi hurur adalah keharusan. Apalagi menjauhi hurur adalah keharusan iman. Orang yang tertipu dunia, setan, dan hawa nafsu akan tergelincir dalam kelalaian hingga datang kematian. Sedangkan orang yang waspada dari hurur akan terus bermuhasabah, memperbaiki amal dan mempersiapkan diri dalam menghadapi akhirat. Lanjut. Bentuk-bentuk hurur. Hurur dapat menjelma dalam berbagai wajah yang samar sehingga pelakunya tidak menyadari bahwa dirinya tertipu. Penyakit ini dapat menimpa siapa saja, orang awam, ahli ibadah, penuntut ilmu, para dai, bahkan mujahid. Oleh karena itu, memahami bentuk-bentuknya sangat penting agar seorang mukmin waspada dan tidak terjerumus ke dalamnya. Bentuk yang pertama, tipu dengan dunia, tertipu dengan dunia, harta, jabatan, dan kemewahan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina
ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan harta benda kamu dan anak-anakmu melalaikan dari mengingat Allah. Barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Jangan sampai harta kita melalaikan Allah. Ayat ini memberi peringatan agar manusia tidak sibuk dengan dunia sehingga melupakan ketaatan kepada Allah. Harta dan anak adalah nikmat, namun bisa berubah menjadi faktor yang membuat seorang lalai dari Allah. Dalam kehidupan nyata tidak sedikit orang yang merasa aman karena telah memiliki kekayaan, kedudukan, dan juga relasi yang luas. Ia merasa dekat dengan Allah, padahal firman Allah, wa ma amwalukum wa auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Yang artinya, dan harta dan anak-anak kalian tidaklah dapat mendekatkan kalian kepada kami sedikit pun, kepada Allah ya. Bentuk yang kedua, tertipu oleh setan. Merasa masih ada kesempatan bertobat. Setan menanamkan bisikan agar manusia menunda amal soleh dengan janji bahwa masih ada waktu untuk bertobat. Padahal kematian bisa datang tiba-tiba. Allah berfirman, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka. Quran surat Al-Fatir ayat 6 ini. Mengajak golongannya. Berarti orang yang masuk neraka itu yang tertipu golongannya gitu. Iya, golongan setan. Tipu daya setan terbesar adalah membuat manusia menunda taubat dan amal soleh dengan alasan masih ada hari esok. Padahal penundaan itu adalah kebinasaan yang nyata. Contohnya, tidak sedikit yang berkata, nanti kalau sudah tua saya mau taat. Nanti kalau saya sudah tua saya mau taat. Nanti gitu. Setelah pensiun baru saya mau fokus ibadah. Setelah pensiun saya mau hafal Quran. Keburu mati dulu ya. Padahal ajal tidak menunggu. Shadaqallahul adzim. Insyaallah nomor 3 ya. C. Ya. Bagi